تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو سامعین کرام، آپ نے یہ پورے مناظرے کی جو ڈیٹیل تھی، جو پورے مناظرے کی جو صورتحال تھی، یہ آپ نے سنا، دیکھا، اور آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی تاریخ میں یہ دیوبندی کتنے بڑے جاہل، جھوٹے اور مکار ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی کو کال کرتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو پھر کوئی چھیڑتا ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، جب یہ مناظرے کی بات بالکل کلیئر ہو گئی، ان کی تھوتھو ہو گئی پورے قصبے میں، تو ان لوگوں نے میرے نمبر اپنے ہواری مواریوں کو بانٹے۔ تو اسی میں سے ایک یہ جاہل تھا۔ ویسے تو بہت سارے نمبر ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، لیکن میں سب پہ توجہ نہیں دیتا ہوں۔ لیکن جو ان کے قصبے کا ہے، جو انہی کے ایریے کا ہے، جو کچھ لوگ ہیں، ان کے اوپر میں توجہ دیتا ہوں اور ان لوگوں کے نمبر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو پہلے دیکھ لیجئے، یہ جاہل ہے، اس کی فوٹو دیکھ لیں آپ، اور یہ اس کا نمبر اسی کی فوٹو میں نے لگا دیا ہے۔ اس جاہل نے میسج کیا کہ تیرے سے مناظرہ کرنا ہے، تو میں نے کہا فون کر۔ تو میں نے کہا میں نے لکھا ہے، پڑھ لے۔ اب دیکھیے، یہ وائس بھیجتا ہے اور وائس میں کیسی لینگویج استعمال کرتا ہے وہ دیکھیے، اور اس کے بعد وائس اس کی بہت ساری ہے، لیکن میں چند شروع کی وائسیں لگا رہا ہوں کیونکہ آڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو ان وائسوں سے، تین ہی وائس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب ان لوگوں کے پاس کچھ بچا نہیں ہے گالیاں بکنے کے۔ تو سنیں پہلے آپ، پھر اس کے بعد آگے وضاحت کی جاتی ہے۔ ابے جاہل، کیا پڑھا میں نے؟ ابے تیرے سے زیادہ انگلش پڑھنا آتی ہے میرے کو، سمجھا؟ تیرے کچھ بھی بولا ہو، لیکن میرا جو جواب تھا وہ سنے نا۔ لکھنے کی بول رہا ہے، پڑھنے کی بول رہا ہے، میں چوتیا ہی کیا بالکل۔ ابے جاہل، جس مولانا سے تینے بات کری ہے وہ سہارنپور کے نہیں ہے، مظفر نگر کے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا دیوبند سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چوتیا بنا رہا ہے ہمارے کو، ہے؟ مولانا کا نام عبدالحق بتا رہا ہے تو؟ ابے جھوٹ ہے، ان کا نام مولانا احد قاسمی ہے۔ چوتیا مغرب سدھار تیرا۔ اور سورہ، تو اتنا ہی بڑا عالم ہو رہا ہے نا، پہلے سورہ حمیدہ تو سنا دے، مخرج کے ساتھ مخرج کر رہا ہے، چوتیا جاہل۔ ابے سور کی اولاد، اتنا تو کوئی سور بھی ڈیٹ نہیں ہوگا جتنا تو ڈیٹ ہے۔ سالے حرامی، تیرے کو ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ تو خود کی بات تیرے اوپر ہی لے رہا ہے۔ تم ہمیں تو گستاخ بولتے ہو، تو پھر تم کون ہوئے؟ کافر ہوئے تم، تمہارے ہی فتووں سے۔ اور سالے حرامی جو تو بول رہا ہے نا کہ اس نے منع کیا، اس نے منع کیا، وہ تو چھوڑ، پہلے بات مت بدل، جو میں نے پوچھی نا اس کا جواب دے۔ جب تم ہمیں گستاخ کہتے ہو تو پھر تم تو کیا ہوئے؟ تم بھی تو گستاخ ہوئے، خود کے اوپر فتوا لگانا۔ چوتیا بحث کرنے چلا ہے، مناظرہ کرے گی، بھائی جانتا نہیں جانتا کچھ، چوتیا کی طرح اٹھ کے آئے تھے بس۔ اور تمہارا جو دیکھ رکھا ہے میں نے آنا، جب مناظر چلے جاتے ہیں تب آتے ہو تم، ارے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا۔ ابے بگوڑے ہو تم، بگوڑو، ہجڑو، بھاگنے کے علاوہ کام نہیں تمہارا، ہجڑے، دلی آئے دلی، بھائی چوتیا۔ تو سامعین کرام، آپ نے اس بندے کی وائس سنی، اس کی فوٹو میں نے لگا دی ہے، اور اس کی فوٹو پہ جو نمبر ہے وہ اسی کا نمبر ہے، آپ اس کی خاطرداری بڑھیا سے کر لیں۔ اب ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور ہمیں جو کوئی چھیڑے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب اس کو میں بار بار کہتا رہا بھائی کال کر کال کر، تو اس نے حرکت کیا کی کہ یہ حافظ نشاد اور مفتی توقیر کے چیلے چانپڑ اب علی اصغر کو لائن پہ لے کے آنے لگے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امتیاز پاکھنڈی پھنستا ہے، یا احد قاسمی پھنستا ہے، یا عمیر قاسمی پھنستا ہے، یا اس کے چھوٹے موٹے جتنے علامہ پھنستے ہیں، تو یہ ذلیل اور خوار ایسے انسان کو آگے کرتے ہیں کہ جس کو ضلالت سہتے سہتے عادت ہو گئی ہے، اور وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ
एक उसूल से हरामी भी साबित हो चुका है, एक उसूल से भगोड़ा भी साबित हो चुका है, एक उसूल से जो है जाहिल मुरक्कब भी साबित हो चुका है, क्योंकि इसके घर के मुफ्तियों ने इसको जो है जाहिल कह दिया था। वो सारी चीजें मंजर आम पर हैं। अब इस जाहिल को लेकर के आया। अब इस जाहिल को मैंने जब ये कहा, अबे खंजीर जरा मुझे ये तो बता, तो इसने मेरे घर की किताब मुझे पेश की कि तेरे घर के आलिमों ने ये कहा है कि किसी को खंजीर कहना, कुत्ता कहना या उसको गलत अल्फाज कहना ये बेअदबी है। तो अब मेरा इससे ये सवाल है कि क्या वो ईमान वालों के लिए लिखा है या बेईमान वालों के लिए लिखा है? अरे वो ईमान वालों के लिए लिखा है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ईमान वाला भाई है और तो उसको हम कुत्ता, खंजीर ये नहीं कह सकते, बेअदबी है। तो तुम जाहिल के बच्चों, तुमको अगर खंजीर कहा जाए या तुमको कुत्ते की और क्या कहते हैं गलत अलकाब से नवाजा जाए तो तुम अपना इतना बुरा मान लेते हो। लेकिन अशरफ सवाने में तुम्हारे अब्बा ने अपने आप को खंजीर से तस्बीह दी है, तो तुम्हें बड़ा मजा आता है अशरफ अली थानवी को खंजीर कहने में, है ना? चले बहर के। दूसरी बात यह है कि ईमान वालों से मुराद वो है जो वफादार रसूल हैं, उनको हम बुरा भला कहें तो ये बेअदबी है। लेकिन जो हुजूर के गुस्ताख हैं, वहाबी, देवबंदी, शिया, रावजी, कादियानी, तो उनको बुरे अलकाब से नवाजना ये हमें कुरान ने भी सिखाया है और ये हमें हदीस ने भी सिखाया है। तो जैसे ही इस जाहिल के सामने मैंने कुरान की आयत पढ़ी तो ये बौखला गया। अब मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि जनीम का माना बता, जनीम का माना बता। तो ये हरामखोर इधर से उधर भाग रहा है। कैसा हाफिज है ये, कैसा जाहिल है ये, इसको जनीम का माना नहीं मालूम। अगर आप इनके घर के तर्जुमे पढ़ेंगे कुरान के, तो बयानुल कुरान अगर पढ़ेंगे या इनके घर के तर्जुमे पढ़ेंगे तो इन्होंने जनीम का माना कमीना लिखा है, और यही लुगत के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, कि लुगत के अंदर एक माना कमीना लिया गया है। तो इस जाहिल को, इस बेवकूफ को मैं क्या बोलूं, मुझे तो हंसी आती है, इतना जलील होता है लेकिन फिर भी नहीं सुधरता। अब ये जलील हो रहा था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था इसको जलील करने में। अच्छा, इसने हरकत क्या की, ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर अपलोड की और मेरी वॉइस को दबा दिया, काट दिया, और इसने वो वीडियो अपलोड की जो इसके इम्तियाज पाखंडी ने अपलोड की कि वो लोग जब जा रहे थे, जब इन लोगों ने तहरीर नहीं दी, सनद नहीं दिखाई, तो जब वो लोग जा रहे थे तो इस हरामखोर ने ये दिखा दिया कि देखो ये लोग भाग गए मुनाजरे से। कितने बड़े जलील ख्वार इंसान है यार, थू है इनकी जिंदगी पे यार, थू है। अब ये उस रिकॉर्डिंग में मेरे घर के हवाले दे रहा है, तो मैं इसको ये कहना चाहूंगा, अबे जलील इंसान, वो मेरे घर के हवालों को पहले बैठ के तो पढ़ के सोच वो लिखा क्या है वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आला हजरत ने खुद तेरे शाह इस्माइल देहलवी के बारे में चूड़ा चमार इस्तेमाल किया है। आला हजरत का शेर नहीं पढ़ा तूने, अजब उनके गुल की बहार है, कि जिसको वहाबिया ने दिया लकब शहीद का, वो शहीद लैला नजद था। अब नजद की औलाद, आला हजरत ने खुद तेरे शाह इस्माइल देहलवी की बेहतरीन तरीके से खातिरदारी की है, फतवा रिजविया में भी और दीगर किताबों में भी, और उसको चूड़ा चमार बोला है, उसकी जुबान पे चूड़ा चमार है। तो चूड़े चमार की औलाद, तू हमें सिखाएगा कि किसको सही बोलना है, किसको गलत बोलना है। हालांकि कुरान से जब मैंने तुझे दलील दी व उतुल्लिम बाद ज़ालिकल ज़नीम, कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नबी इसकी असल में ख़ता है। अब देखिए मेरे घर का हवाला है कंजुल ईमान, इसमें आला हजरत ने इस आयत का माना यही किया, और तेरे अब्बाओं ने तो कमीना किया है, जाके पढ़ लेना। तो आला हजरत ने यही फरमाया कि इसकी असल में ख़ता। और उसके बाद आला हजरत ने नीचे जो तहरीर लिखी उसमें साफ बिल्कुल वजाहत तौर पे लिखा कि वलीद बिन मुगीरा के 10 ऐब अल्लाह ने बयान किए, और एक ऐब उसका ये बयान किया कि उसकी असल में ख़ता है। तो वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि मेरी असल में ख़ता है तो मुझे सच सच बता। तो उसकी माँ ने बताया कि तेरा बाप चरवाहा था, तो असल बाप की औलाद नहीं है। तो उसने अपनी माँ को भी मार दिया। तो ये वजाहत, ये अगर तफसीर पढ़ेगा तो तफसीर, तू कोई सी भी किताब उठा, तफसीर के अंदर यही मौजूद है। तो तू जाहिल है, तू जाहिल मुरक्कब है, तुझे ये नहीं मालूम कि आयत क्या कहती है, हाफिज बना बैठा है, थू है साली तेरी जिंदगी पर। ठीक, तो अब ये रिकॉर्डिंग को आप पूरा समात फरमाएं सामिन इकराम, और इस बंदे की खैर खैरियत ले, फिर इंशाअल्लाह आगे जो सूरत हाल होगी आपको बयान किया जाएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी देवबंदी साहब, मौलाना जमशेद भाई,
जमशेद भाई बोलो ना, आवाज नहीं निकल रही तेरी। नहीं, जब लाइन पे लेते हैं ना हमारे को तो भाग देता है इसको ऐसा। अब दुनिया है देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया बेटा जो जमशेद अली कादरी को भगा दे। अच्छा, इसलिए बोल नहीं रहा है। जब तेरे से बात हुई कि 10 बजे रात को बात होगी तो फिर किस लिए आया मुंह उठाकर? अभी 2 घंटे पहले तो तू फोन ही नहीं उठा रहा था मेरा। मैं आराम कर रहा था। कब फोन लगाया? मतलब तू आराम कर रहा था तो तू आराम में इतना मशहूर था कि तू किसी का फोन नहीं उठाएगा? तेरा चेला तुझे फोन पे फोन कर रहा था, जमशेद अली कादरी लाइन पर है, तू आराम कर रहा था। आला है तो जब तेरे से बात सुन तेरे से जब बात हो गई कि रात को तू 10 बजे कॉल करेगा, बात होगी, तो फिर किस लिए कॉल किया? अभी कब बात की तूने? तेरे चेले ने बात किया ना। तूने बात किया? हाँ, तेरे चेले से मेरी बात हुई। तो अभी फिर क्यों फोन कर रहा है? मैं बात किसको फोन कर रहा हूँ? किसको फोन किया? किसको फोन किया मैंने? बता, एक का नाम बता, झूठे मक्कार। तेरा चेला मुझे पर्सनल में गाली बक रहा है, मैसेज कर रहा है, ये कह रहा है मुझे मुनाजरा करना है। इसने मैसेज किया पहले। हाँ, इसने गाली बकी पहले, पूछ। तो उससे क्या हो? तेरा नहीं किया है, 2 नफल नमाज नहीं किए। अबे गधे की औलाद, जब तुझे पता ही नहीं रहता कि तेरे चेले क्या कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तू गालियां बकवा रहा है। बोल रहा है तेरे यहाँ गधा किसको कहा जाता है? लिखता है किसी को गधा कहना, खिंजीर कहना, कुत्ता कहना, किसी को नहीं। सुनो, गुस्ताखे रसूल को गाली देना जायज है। किसको? गुस्ताखे रसूल को। कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। कुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। हाँ, उसकी असल में खता है जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है। नबी इसकी असल में खता है, ज़नीम है, ये हरामी है, हरामी है ये, असल में खता। अबे तो बताया ना उसकी असल में खता है। तर्जुमा करना बोला। अबे तो बताया तो सही, उसकी असल में खता है। बुखारी शरीफ की हदीस भी बता दूं तो जाहिल के बच्चे, जब तुझे कुरान का पता नहीं, तू हाफिज कैसे बन गया? ये बता, तू हाफिज कैसे बन गया जब तुझे जनीम का नहीं मालूम? जनीम किसको कहते हैं? अबे जनीम किसको कहते हैं? हाँ, तेरे को साबित करूँ मैं। तो बताना, सूअर की नस्ल जनीम किसको कहता है? तू कैसा हाफिज है बे? तू क्यों जलील होने के लिए आता है? सामने निगरान देखियो, ये मुनाजिर बनता है, इसको कुरान की आयत का नहीं मालूम कि कुरान की आयत में जनीम किसको कहा गया है। कैसा जाहिल आदमी है तू? अली असगर, तू क्यों जूता खाने आता है मेरे पास? ये इसका मुनाजिर है, इसको कुरान में ये नहीं मालूम कि जनीम का माना क्या होता है। जनीम का माना क्या होता है? जनीम का माना क्या होता है? अच्छा तू बता, जनीम का माना क्या होता है? जनीम का तर्जुमा क्या है? जनीम का तर्जुमा क्या? अली असगर बता, 1 लाख का इनाम दूंगा अगर तूने बता दिया जनीम का माना क्या है। 1 लाख का इनाम दूंगा, 1 लाख का इनाम दूंगा अली असगर। ऐलानिया तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर तूने जनीम का माना कर दिया, 1 लाख का इनाम दूंगा। हरामुद्दैर, चल जनीम का माना कर। मतलब तेरे को माना नहीं आता तो ये सिर्फ जो है ये है देवबंद के मुनाजिर, तुझे जनीम का माना नहीं मालूम है। जनीम का माना क्या है? जनीम का माना क्या है भगोड़े? जनीम का मतलब जिनाकार, साले बच्ची से बलात्कार के भागे हुए, बच्ची से बलात्कार करके तू भागा है गांव से, मैं थोड़ी भागा हूँ। साले मैं जब गुजरात गया वहां से तू भागा, मैं थोड़ी भागा हूँ। बच्ची से गुजरात में, तू गांव में नौसारी से बच्ची से बलात्कार करके तू भागा है। जमशेद अली कादरी जब गुजरात गया था तो भागा तू है। चल जनीम का माना कर, जहाँ पे फितना तुम जनीम का माना कर। अली असगर भंगी, भागना नहीं। कासिम साहब वहाँ पहुंच गए, कौन? तेरा आता पता नहीं। तेरे हक कासमी साहब को सनद मिली है, तेरे हक कासमी साहब को सनद मिली है, तेरे हक कासमी साहब को सनद मिली है, तेरा हक कासमी साहब को सनद मिली थी, मुनाजरे की तायद मिली थी तेरे हक कासमी साहब को। तेरे नजर मोहम्मद ने तुम्हारे मुंह पे जूता मार दिया। तेरे नजर मोहम्मद ने कहा हमने कोई तायद नहीं दी है, कोई सनद नहीं दी है। देखिए साहब, दो कुत्ते भौंक रहे हैं, दो कुत्ते भौंक रहे हैं। गालीबाजों को भेज भेज के पर्सनल में गालियां दिलवा रहा है। इनके पास कुछ नहीं रहा, इनके पास कुछ। तेरे हक कासमी की मां के लिए बच्चे उड़ा दूंगा। किसके मुतालिक बोल रहा है? तू उसको दिल्ली लेके आ जा, तू उसको दिल्ली लेके आ जा, किसी और के मुतालिक। अल्लाह की कसम, मैंने हक कासमी का नाम लिया है, अल्लाह की कसम मैंने। अबे वो तो मदनी मियां को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ।
तेरा हक कासमी मदनी मियाँ को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुतालबा करते हैं सूरह तेरा हक कासमी मदनी मियाँ को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो बढ़वाएगा। जो तर्जुमा जनीम का माना क्या है? तर्जुमा किसने किया है? असल में खता है या नहीं? जनीम का माना क्या है? जनीम का माना क्या है? जनीम का माना क्या है? हरामखोर। असगर देवबंदी, अगर तूने जनीम का माना बता दिया 1 लाख का इनाम दूंगा तुझे। किया है जनीम का माना बता, जनीम का माना बता उसकी असल में खता है या नहीं? जनीम का माना बता उसकी असल में खता है या नहीं? में आ गए। देखिए साबिर इकराम कैसे भाग रहा है, जनीम का माना नहीं कर रहा, हरामखोर। 1 लाख का इनाम का चैलेंज कर दिया मैंने। जनीम का माना बता, किसके मुतालिक है? जनीम का माना बता, जनीम का नाम, जनीम का माना बता, तफसीर सुन। जनीम तुम्हारे मुतालिक अबे जनीम का माना बता, जनीम का माना बता। अबे जिनाकार तो नहीं बताएगा जनीम का माना। हेलो, जनीम का माना बता, जल्दी कैसे बता मुझे। जनीम का माना बता, 1 लाख का इनाम दूंगा तुझे। तूने पढ़ा, तुझे हरामखोर की औलाद, तुझे जब इसका इल्म नहीं तो हाफिज कैसे बन गया? 1 करोड़ दूंगा तेरी तुझे हाफिज बन कैसे गया तू? 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? गुस्ताखे 1 करोड़ का कितना जीरो होता है? ये आयत किसके लिए नाजिल हुई? ये आयत किसके ताल्लुक से नाजिल हुई थी? आपको बिगाड़ता है। ये आयत किसके ताल्लुक से नाजिल हुई थी? देखिए सामने ग्राम बोल ले रहा है, ये है अली असगरी का मुनाजिर बड़बड़ की दुकान। आयत के ऊपर अब ये फंस गया तो देखो कैसे बड़बड़ा रहा है। अब हक कासमी का सपोर्ट करने आया ये नामुराद नामर्द मेरे पास। बोलते आई है। अबे मर्द बन, कुरान पाक की आयत अपने मदरसे से तहरीर करके हमें बुला। कहाँ से किया तू? मर्द बन, सुन एक काम कर अली असगर, सुन सुन, अपने मदरसा है देखो जहाँ तो इसका मौजूद है वहाँ के मेम्बरान से लेटर पैड जारी कर, हम वहाँ आते हैं और तुझे बताते हैं कि इसका तर्जुमा क्या है। करेगा जारी? लेटर पेड मरदूद कहीं जारी करेगा अपने मदरसे से, अपने मदरसे से करेगा जारी। मैं कर दूं, छक मार के मैं कर दूं दिल्ली से, मैं कर दूं दिल्ली से। आएगा दिल्ली, अबे दिल्ली आएगा नामुराद, से दिल्ली आएगा, मैं कर दूं लेटर पैड आया, दिल्ली बुलाऊं तुझको। देखिए इसके पास कुछ नहीं है, सामने ग्राम बस बड़बड़ाएगा। खुद चैलेंज। अब बताइए इससे क्या बात की जाए? इस नामुराद से मेरा नाम सुन के बड़बड़ाना शुरू कर देता है, अपने चेलों को गालियां बगवाने के लिए भेज रहा है पर्सनल में। अब मुनाजरे से भगोड़े हैं ये, मुनाजरे से भागा हुआ है ये सब के सब मुनाजरे से भागे। अब इनके पास कुछ बचा नहीं तो कॉल करके अपने चेलों से गालियां बगवा रहा है, तू पैसा लेता है, अपने गालियों से भगवा रहा है। हरामखोर चोरी करके खाता है साले, चोर कहेंगे, रेपिस्ट साले। तो सामने ग्राम, अब आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, अब आप खुद सोचें कि इतने बड़ा जाहिल अपने आप को हाफिज कुरान कहता है, वो इतना बड़ा जाहिल है कि उसको ना तो तफसीर के बारे में पता है ना कुरान के तर्जुमे के बारे में पता है। अब मैं इस हरामखोर से कह रहा हूँ कि जनीम का माना बता, तो हरामखोर बता नहीं रहा है, ठीक है। अबे इनकार तू कर रहा है कि जनीम का माना हरामी नहीं होता, हरामजादा नहीं होता, तो तू ही बताना क्या होता है फिर, क्योंकि तेरे बापों ने जो कुरान का तर्जुमा किया है उसके अंदर जनीम का माना हरामजादा किया है। अब लुगत के अंदर भी यही मौजूद है। अब इस जाहिल को कुछ मिला नहीं तो बस बातें बना के इधर से उधर भागना, इधर से उधर भागना। तो अब ये मैंने बिल्कुल साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को हरामजादा बोलना जायज है। तो इस हरामजादे के पास अब कुछ बचा नहीं। ये अली असगर भंगी जलील होता है और इसके जो मुफ्ती इकराम है ना, वो हमारे पास भेजते हैं जलील होने के लिए इसको, और ये जलील होता है। लेकिन वो लतखोर है ना, लतखोर जिसको कहते हैं कि जो वाकई में सच्चा हरामी होता है ना, वो ऐसे ही होता है जैसे ये है। अब इस हरामी को मैंने कई बार बोला कि तू अगर मर्द की औलाद है, हिजड़े का बच्चा नहीं है, तो अपने मदरसे से, अपने मेम्बरान से लेटर पैड लिखवा और मेम्बरान के साइन करवा और बोल कि हमें तुमसे बात करनी है। और अगर हमारी टीम या हम वहां नहीं पहुंचे तो बोलना। और यही चीज मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली से करा देता हूं, तो दिल्ली आएगा, उसमें भी राजी नहीं होता। तो पता ये लगा कि इसके हवारी मवारियों के पास इतना दमखमी नहीं है, इस हरामजादों के पास इतना दमखमी नहीं है जो सामने बैठने की हिम्मत करें। अब कहीं का हवाला कहीं जोड़ देगा, कहीं की इमारत कहीं उठा के डाल देगा, और इसकी चोरी जब पकड़ी जाए तो ऐसे ही बड़बड़ाएगा जैसे बड़बड़ा रहा है ये हरामजादा। तो अब आप खुद देखें, फैसला करें। अब हुआ क्या कि मैंने जब इनके मुफ्ती तौकीर को कॉल की कि भाई तुमने मेरे नंबर ऐसे गालीबाजों को क्यों बांटे, तो देखें इसकी हालत देख लें कि एक तो ये हम लोगों को काफिर कहते हैं
اور ہم کو سلام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت تعجب کی بات ہے. اب دیکھیں منظر عام پر ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ حرام خور ہیں, اتنا جھوٹ اور اتنا فریب پھیلاتے ہیں جس کا کوئی حد نہیں. اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جب ہمارے لوگ واپس جانے لگے تم نے ان کی ویڈیو بنا کے امتیاز پاکھنڈی کو دے دی کہ دیکھو مناظرے سے بھاگ رہے ہیں, تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو دیکھو کیسے بے غیرتوں کی طرح ہنس رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے پھر بھی چیلنج کر دیا اس کو کہ میں تحریر دلی سے دوں, آئے گا بات کرنے مجھ سے, مناظرہ کرنے آئے گا. اس میں بھی راضی نہیں ہو رہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے بلا رہے ہو تو تحریر دے دیں, لیکن کیا ہے کہ ان کے ادارے والوں نے, مسلک دیوبند نے سہارنپور میں ان کے منہ پہ پیشاب یہ کر دیا کہ وہ تحریر دیتے نہیں ایسے جاہلوں کو. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ان جاہلوں کو جب ان کا بڑا ادارہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بڑا عالم ذمہ داری ان کی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ جاہل کس منہ سے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. چلیں بہر کیف, تو اب یہ ریکارڈنگ سنیں. اور یہ مفتی توقیر کی فوٹو لگا رہا ہوں, اس کا نمبر ڈال رہا ہوں, ذرا اس کی خیر خیریت لے لیں آپ لوگ حضرات. باقی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. مفتی توقیر صاحب. جی جی. ارے میں کہہ رہا ہوں یار, آپ ہم لوگوں کو مشرک کافر کہتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, کیا بات ہے؟ نہیں آپ کہتے ہو, ہم کہاں کہتے ہیں؟ اچھا آپ مومن سمجھتے ہو؟ میں نہیں, ہم نے ہماری کسی کتاب میں کہا ہے کہ آپ کافر ہو, ہم نے کہا ہے آپ سے کبھی؟ اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں دیکھو ہم تو اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے, جیسے کہ آپ کے خود امام احمد رضا صاحب نے کہا ہے. اچھا, آپ کا علی اصغر تو کافر کہتا ہے, ہمیں مشرک کہتا ہے. وہ تو تمہاری کتابوں سے کہتا ہے. اچھا, ہماری کتابوں سے کہتا ہے. تمہاری کتابوں میں ایک دوسرے کو کہا گیا ہے نا. اچھا, تو پھر ہم, اگر علی اصغر ہمیں کافر مشرک کہتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے ہمیں؟ کہہ تو رہا ہوں, وہ تمہاری کتابوں سے ثابت کرتا ہے, ہم تھوڑی نہ کہتے. چلے بہر کہ یہ آپ لوگوں کی دوگلی پالیسی ہے. چلو وہ چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ نے جو میرے نمبر اپنے حواری مواریوں کو بانٹے ہیں, میں نے جو نہیں بانٹے کسی کو نمبر. نہیں, آپ کے قصبے کے لڑکے ہیں بھائی, آپ لوگوں نے ہی بانٹے ہیں. نہیں غلط آپ بول رہے ہو بانٹے ہیں یا آپ کے نشاد حافظ نشاد صاحب نے بانٹے؟ ان کے نہیں پاس آپ نمبر کہاں سے آ گیا؟ یہ ایسا کام ہم نہیں کرتے ہیں. نہیں دیکھو تو یہ نمبر کہاں سے ان کے پاس آ گیا میرا؟ نہیں, ہم نے آپ کا نمبر کسی کو نہیں دیا. آپ کا نمبر تو باقاعدہ آپ تو یہاں کے گروپ میں جڑے ہو, اور جو ہے نہیں, اس گروپ میں تو آپ اور نشاد کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں زیادہ آدمی. کل بھی کوئی حامد بھائی کے نام سے آپ نے ریکارڈنگ ڈالی تھی, کسی سے بات کی تھی آپ نے, وہ ان لوگوں کو ہم تھوڑی جانتے ہیں. نہیں تو آپ وہ ایسا ہے, سنیے میری بات. جی جی پہلی بتائیے. بات تو وہ جو لڑکا تھا جس نے حافظ علی اصغر کو لائن پہ لیا تھا, وہ آپ کے ایریے کا یہ مرغے کی دکان چلاتا ہے. وہ اس نے پرسنل میں آ کے گالی گلوچ کی. اچھا یہ بتائیے, مجھے یہ بتائیے حافظ توقیر, مفتی توقیر صاحب, یہ بتائیے جی کہ جی آپ لوگوں نے جو ہمارے حافظ صاحب جو تحریر لینے کے بعد تحریر آپ نے دینی, وہ واپس جا رہے تھے, اس جی کی ویڈیو بنا کر کے آپ نے وائرل کر دی کہ وہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. نہیں, تصدیق لینے یہ غلطی کیوں, یہ غلط کام کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے وہ ویڈیو اٹھا کر کے دے دی اس پاکھنڈی کو, مفتی پاکھنڈی کو, کہ بھائی دیکھو یہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے بولیے, کیا وہ مناظرہ کرنے آئے تھے یا آپ نے جو میسج کیا تھا آپ کے نشاد نے کہ آؤ ہم تحریر بھی دکھائیں گے اور تصدیق بھی دکھائیں گے, وہ تحریر دیکھنے آئے تھے نا وہاں پہ؟ نہیں, میری بات سنیے. ہوں, آپ کے جو یہ یہاں کے حضرات جن کو آپ نے ورگلایا تھا یہاں ہماری مسجد برگلایا میں آ تھا. کر, ورگلایا تھا, آپ جائیے اس میں ان کو جھوٹ ماریے جا کر جھوٹ اس مارے. طریقے سے. ارے تو آپ ہاں, لوگوں نے ایسا جھوٹ کیوں پھیلایا کہ وہ مناظرے سے فرار ہو رہے ہیں جبکہ وہ اللہ تحریر کی مانگنے قسم آئے کھائی تھے؟ کہتا ہوں, میری بات سنیے کہ ہاں, میں نے 12:30 بجے جو ہے یہ تحریر ڈال دی تھی ہم لوگوں نے کہ بھائی ہمارے مناظر آ چکے ہیں, اگر کوئی آنا چاہے تو بہادر تشریف لے آئے. جناب من, مناظر کا نام آپ کو 17 تاریخ کو دینا تھا, بتانا تھا نام. نہیں 20 تاریخ کو وہ مناظرہ ہونا تھا, 20 تاریخ کو آپ نام بتاؤ گے تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ہم نے 15 تاریخ کو ہی مناظر کا جھوٹ بول نام رہے بتا ہیں, دیا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, میں آپ کے پاس ویڈیو بھیج جھوٹ سکتا ہوں. بول رہے ہیں آپ. میں آپ کے اللہ پاس کی ویڈیو لعنت, بھیج. تو میں نے 16 تاریخ کو فون کیا, آپ کے نشاد نے کہا کہ 17 تاریخ کو میں تحریر دوں گا, مناظر کا نام اللہ کی بتاؤں گا. لعنت ہو کس پر, جھوٹوں آپ نے پر کیا جھوٹوں پر بولا؟ جھوٹوں آمین پر. آمین آمین آمین. آمین اب مجھے بتائیں, آمین. آپ کے حافظ نشاد کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس, اس نے کہا 17 تاریخ ہو گئی کیا, 17 تاریخ نہیں کو تحریر دوں گا. نہیں, زیادہ جو اور اعتبار ایک کیا چیز سنیے, جاتا ہے. ایک چیز سنیے, جی جی جب جی آپ کے بتائیے. دارالعلوم دیوبند سے مفتی جی راشد اور مفتی اعظم نے یہ وضاحت کر دی کہ ہم نے کوئی تحریر نہیں دی ہے,
آپ لوگوں نے جھوٹ کیسے بولا کہ تحریر ملی ہے مناظرے کی؟ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا وہ خود معتبر آدمی ہے، وہ تو خود یہ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ وہ اپنے دم پہ کریں، وہ اپنے دم پہ مناظرہ سن لیجیے، ارے سن لیجیے، دیکھو اپنے دم پہ مناظرہ کر جمشید سکتے ہیں، بھائی، ارے سنو یار سنو، وہ اپنے جی دم جی پہ مناظرہ کر سکتے ہیں، تو جی اپنے دم پہ مناظرہ کرنا تو یہ بات آپ بولتے کہ بھائی وہ اپنے دم پر آئے، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تحریر لے کر کے آئے ہیں، وہ تصدیق لے کر کے آئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ اپنے دم پہ نہیں مناظرہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے بڑوں نے آپ سے پلہ جھاڑ دیا، آپ لوگوں کو ودوا چھوڑ دیا، نہیں، میری بات سنیے، مطلب آپ لوگوں کی ذمہ داری لینے والے دارالعلوم دیوبند میں کوئی نہیں ہے۔ تم تو میڈیا والوں کی طرح ہو کے بولنے ہی نہیں دیتے کسی کو، بولتے ہی جاتے ہو۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یار شرم نہیں آتی آپ تم نے لوگوں کو جھوٹ یار؟ نہیں بولا کہ لا حول ولا قوت۔ عبدالحق قاسمی ناگور والا تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ سنو سنو اور تو میں نے ہاں سنو، میں نے دوسری پتہ نہیں ریکارڈنگ کہاں میں، سے آیا وہ لڑکا، مناظر ارے اس کو سنیے تصدیق دکھائے گا، سنیے مناظر کو تصدیق دکھاتا ہے نا۔ سنیے جی جی بتائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے منہ سے اگر غلط نام نکل گیا، ٹھیک ہے، جگہ بھی غلط نکل ہاں گئی، جگہ بھی غلط نکل، تو دوسری ریکارڈنگ جو میں نے آپ کو بھیجی سہارنپور کی، اس میں تو صحیح نام تھا، جگہ بھی صحیح تھی، اور تو مولانا آپ کے عالموں نے آپ کے منہ پہ پیشاب کیا کہ نہیں کیا؟ سہارنپور کے مفتی نے، سنو سہارنپور کے، چلو مظفر نگر ان کو ہٹا دو آپ، سہارنپور کے مفتی نے، سہارنپور کے مفتی نے نہیں ڈالی، میں نے وہ ریکارڈنگ یوٹیوب پر میں نے تینوں ریکارڈنگ ڈالی ہے۔ سہارنپور کے مفتی نے، سنیے نا، سہارنپور کے مفتی نے آپ لوگوں کے منہ پہ پیشاب کیا یا نہیں کیا، یہ بتائیے۔ سہارنپور کے مفتی تھے ہی نہیں، وہ تو مظفر نگر کے تھے بھائی۔ اعظم کون ہے؟ مفتی اعظم کون ہے؟ اور مفتی راشد کون ہے جو میں نے دوسری ریکارڈنگ ڈالی ہے آپ کو، وہ کون ہے؟ نہیں، آپ میری بات سنیے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی جھوٹ بول؟ تم لوگوں کے منہ پہ پیشاب کر دیا ان لوگوں نے، اور یہ کہہ دیا کہ ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کوئی تحریر ہی نہیں دی، اور جھوٹ پہ جھوٹ عوام کو بول رہے ہو۔ جس دن تم نے میں نے بات کی تھی نا، اس دن تو میں اب تم نے یہ بولا تھا، تم نے یہ بولا تھا میں 1 تاریخ کو دلی آؤں گا، اگر نہیں آیا تو میں حرامی، بولا تھا کہ نہیں بولا تھا آپ نے؟ کہا کہ میں 20 تاریخ کو وہاں نہیں آیا تو میں حرامی، پہلے تو تم جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے یہ کہا تھا اگر تم نے تحریر دی اور میں نہیں آیا تو میں حرامی، تو تم نے تحریر دی؟ کیا بات ہوئی تھی تحریر میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ اپنی تحریر بطور مناظر اسناد کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی تحریر دیں گے، اور آپ کے حافظ نے کہا تھا بالکل دیں گے۔ جھوٹ بولتے شرم نہیں آ رہی؟ ارے 15 حرامی ہو، تمہیں جھوٹ بولتے شرم نہیں آ رہی؟ ارے سب سے بڑا حرامی، ارے حرامی تو نے بولا 1 تاریخ کو میں دلی آؤں گا، زبان گندی نہیں کرنا چاہتا اپنی۔ تو تیرے ہواری مواری جو گالیاں بکنے فون کر کے، اب تیرا نمبر اور تیرے نشاد کا نمبر میں یوٹیوب پہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ ارے ڈالنا، میں تو بالکل ڈالوں گا، بالکل ڈالوں گا، لیکن تو مجھے یہ بتا کہ تو اور تیرے نشاد نے، بہت بہت شکریہ، ہاں مشہور، تو حرامی بھی تو میں نے کیا تجھے ثابت۔ ارے تو سب سے بڑا حرامی ہے، تیرے سے بڑا چلو حرامی بتا، کوئی بھی۔ جلدی بتا، 17 تاریخ کی تحریر میں کیا بات ہوئی تھی کہ اگر تم نے تحریر نہیں دی تو تم حرامی، اور اگر تم نے تحریر دی اور میں نہیں آیا تو میں حرامی، تو تم نے تحریر نہیں دی؟ ان بیچارے بچوں کو کہاں تم نے ہمارے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ تیرے عالموں نے تمہارے منہ پہ پیشاب کر دیا۔ سن ابے جاہل، تیرے مفتی اعظم اور تیرے مفتی راشد نے تم لوگوں کے منہ پہ پیشاب کر دیا، ہم کسی کو تحریر نہیں دیتے مناظرے کی۔ اور میرا نام لیتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ ان کی مکاری ہے، ان کے حافظ اعظم نے اور حافظ راشد نے ان کے منہ پہ پیشاب کر دیا کہ ہم کسی کو مناظرے کی تحریر دیتے نہیں، اور یہ حرام اور جھوٹ پھیلا رہے کہ ہمارے پاس تحریر بھی ہے اور تصدیق بھی ہے۔ میں جھوٹے مکارو، کہہ رہا کہ تم نے نمبر بانٹ دیا۔ 1 تاریخ کو تم نے نمبر بانٹا ہے، تو دکھاؤں گا، خان لگی قسم کی تم لوگوں نے نمبر نہیں بانٹے میرے۔ ارے ابھی تو دن میں تارے دکھاؤں گا، ابھی مجھے سلام بھی کرتا ہے کون ہوں میں کیا؟ ارے یار کیوں، ارے میں ہم تکفیر نہیں کرتے نا، تم تو کفر کی دکان ہمیں سلام کرنے والے تم ہو، ہمیں مومن ماننے والے تم ہو۔ فتوا لگاتے ہو، تمہارے خود کے فتوے تو فتوا نہیں، تمہارے 4 اکابر جو کافر ہیں ان کا کفر دھونے کے لیے، اور یوٹیوب پہ ویڈیو دکھاتا ہے، کچھ تو ہے نہیں پاس میں، نہیں کہتا کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے بیٹا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ جتنی کتابوں کا نام نہیں سنا اور دیکھی نہیں نا، اس سے زیادہ کتابیں تیرے مسئلے کتابیں رکھنے سے کیا ہے؟ گدھے کے اوپر وکالت کی کتاب رکھنے سے گدھا وکیل ہو جاتا ہے کیا؟ ثابت کر سکتا ہوں تیرے دم ہو، اگر تیرے اندر دم ہو تو تحریر دے، اگر میں نہ ہوں تو میں حرامی کا بچہ، اور تو تحریر نہ دے تو تو حرامی کا بچہ۔ دارالعلوم دیوبند والوں نے کیا ہم اس وقت مناظر کی اجازت تو اچکتا پھر اوقات تو انہیں سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی۔ تیرے دارالعلوم دیوبند نے تو تمہارے منہ پہ پیشاب کر دیا کہ ہم کسی کو تحریر دیتے ہی نہیں، تمہیں ودوا چھوڑ دیا۔ اور میں دوں تحریر آئے گا دلی، میں دوں تحریر آئے گا دلی، تمہاری طرح سارے حرامی ہوں، تم کسی چیز میں راضی نہیں ہوں گے۔ میں تجھے تحریر دوں، تجھے تحریر دوں دلی آئے گا، تحریر دوں تو 30 والے آ جا، تو تحریر دے، سب کچھ تو اگر حلالی کا بچہ ہے تو
सब कुछ तैयार था, मलाली तो का आता बच्चा सामने झूठ बोलता है, तुझे झूठ समझाया था। बोलता है। तेरे मदरसे ने खुद इनकार कर दिया, हमने तहरीर दी नहीं। तेरा हरामी साले का जहाँ बच्चा, झूठे कहीं तू से। हरामी का बच्चा है ना फिर। अब तो तू हरामी साबित हो गया, तूने कहा था एक गाय को आऊंगा। देखिए मौजी सामिन इकराम की हालत है, मैं कह रहा हूँ मैं तुझे तहरीर दूं, दिल्ली आएगा तो भी नहीं दे रहा है, उसको तहरीर भी नहीं दे रहा है मुझे, कह रहा है शेष वाली आ जा। हॉस्पिटल में जाकर बेड नंबर अबे बताता है हराम 32। खोर, फिर आ गया औकात पे। अबे अली असगर जो गांव से बच्ची का बलात्कार करके भागा था, पहले उसकी तो खबर ले ले। अरे सब तेरा पता लग रजादी गया। जो बलात्कार करके भागा था उसकी तो खबर ले ले। ये फेसबुक पे पोस्ट डालता रहता है कि भाई पैसों की जरूरत है, चलो एक बस अब भिखारी तेरा भीख काम हो मांग गया, रहा तुम था। लोग यही बकबक करोगे।